Good afternoon, all of you. May I audible? Yes. Hello. Yes, sir. Okay. Okay. How was the test? Our ISC 1. सौरभ, साक्षी, टेस्ट मध्ये कोणाला काय अडचण, डाउट्स? No, sir, it was easy. थोडस रेंजचा प्रॉब्लेम येतो वाटतं तुम्हाला. एनी अदर? हॅलो, टेस्ट मध्ये कोणाला काय डाऊट नाहीये, काही प्रॉब्लेम नाही आहेत? ओके. याच्या आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण जो लेझर चॅप्टर आहे डिस्कस केलेला आहे, त्याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आपण डिस्कस केले होते. आणि आपला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे युनिट नंबर 7 फायबर ऑप्टिक्स, त्याचे आय थिंक असाइनमेंट क्वेश्चन्स तुम्ही नोट डाऊन करून घेतलेत. येस येस सर. Yes, sir. ओके ओके. सो एनी डाऊट इन लेझर? लेझर मध्ये कोणाला काय डाऊट नाहीये? ओके, शॅल वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, फायबर ऑप्टिक्स. यू नो द Yes, फायबर sir. ऑप्टिक्स, व्हॉट इज मीन बाय द फायबर ऑप्टिक्स? फायबर ऑप्टिक्स तुम्ही बघितले का कधी? माहिती आहे का फायबर ऑप्टिक्स म्हणजे ऍक्च्युली काय असतं? व्हॉट इज द फायबर ऑप्टिक्स? My screen is visible now, I think. Yes. Yes. Okay, what is the fiber optics? Where we use the fiber optics? काय असतं फायबर ऑप्टिक्स म्हणजे काय असतं, आणि ते फायबर ऑप्टिक्स आपण कुठे यूज करत असतो? तुम्हाला जे माहिती आहे ते सांगा, कारण आपण काय हा चॅप्टर अजून डिस्कस केलेला नाहीये, स्टार्ट करतोय. येस, वेअर वी यूज द Transmission of फायबर. light. येस येस. हा, For transmission of light. transmission of light. Okay, yes, very good. But actually where we use the optical fiber? Yes, transmission of light from one point to the second point, but actually where is the use of that optical fiber? तुम्ही ऑप्टिकल फायबर कोणी यूज केली का? आय थिंक बऱ्याचशा मुलांनी केलेली असेल. Cable. केबल केबल, यस यस, केबल यूज करतो म्हणजे ती ऑप्टिकल फायबर असते. अजून कुठं असते हो केबल टाइपच ऑप्टिकल फायबर? Yes, you know the LAN, capital L A N, capital L A N, LAN. You know Yes, that sir. LAN. Where we use that LAN cable? Wi-Fi connection. Wi-Fi connection or the network internet connection साठी आपण ते LAN यूज करत असतो. ते इंटरनेट कनेक्शनची जी वायर असते, केबल असते, त्याला आपल्याला करंट, शॉक वगैरे बसत असतो का, किंवा शॉर्ट सर्किट ती कुठे वायर होत असते का? येस, नाही होत नसते. त्याला करंट बसतो का? आपल्याला हात जण लावला त्या केबलला तर आपल्याला करंट बसतो का? नाही बसत. नाही, ती आपली ऑप्टिकल केबल असते. व्हॉट इज मीन बाय द लॅन? LAN. व्हॉट इज मीन बाय द लॅन? LAN. फुल फॉर्म काय आहे? Local area network. लोकल एरिया नेटवर्क इज नोन, त्यालाच आपण काय म्हणतो लॅन. लॅन म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क. सो इन दिस चॅप्टर, in this optical fiber or fiber optics, we will discuss the how was the structure of that optical fiber and what is the basic principle of the optical fiber. ती जी ऑप्टिकल फायबर असते त्याचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे? We take a cross sectional view of optical fiber and then we will discuss on that cross sectional view how was the optical fiber and what is the actually basic principle of the optical fiber. कोणत्या बेसिक प्रिन्सिपल वरती त्या ऑप्टिकल फायबरचं वर्क असतं to transfer the signals from one point to the second point. Okay, you know the total internal reflection concept. Total internal reflection, what is the total internal reflection? You know the concept total internal reflection, and where is that total internal reflection? In the 11th standard or 12th standard already you have discussed where in the optics section, जिथे तुमचा ऑप्टिक्सचा स्टडी होत होता 11वीला किंवा 12वीला,
त्याच्यामध्ये तुम्ही शिकला होता क्रिटिकल अँगल, देन Yes. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आफ्टर दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. देन व्हॉट इज ऍक्च्युली the basic principle of that optical fiber is the total internal reflection. Okay, you know, there is the two different mediums, rarer medium and the denser medium. Yes, sir. From water to glass or glass to water. Yes, very good. That when any incident light it strikes on the interface of the two surfaces or the boundaries of the two surfaces, then there is the three different phenomenon or the two different phenomena, maybe a refraction or maybe a reflection. So there is the one concept, critical angle. What is that critical angle and what is that total internal reflection? Critical angle म्हणजे कोणता अँगल असतो? ओके, तेच इथं आपण डिस्कस करणार. व्हॉट इज द क्रिटिकल अँगल and what is the total internal reflection. After that we will discuss in this chapter acceptance angle. ओके, जर का आपण म्हणत असू की ऑप्टिकल फायबर थ्रू आपण सिग्नल्स पास करतोय, लाईट चे सिग्नल पास करतोय वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, मीन्स at one end there is the light, incident or the enters, not incident, enters in the optical fiber. Yes or no? जर का मी म्हटलं की ऑप्टिकल फायबर मधून सिग्नल पास होत असते एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये, म्हणजे ते जे ऑप्टिकल फायबरचे जे दोन एंड असणार आहेत त्याच्यातल्या एका एंड मधून लाईट एंटर होणार आहे आतमध्ये, सिग्नल्स आतमध्ये एंटर होणार आहे, आणि दुसरा जो एंड असेल अपोजिट साइडचा तिथून लाईट तुमची काय होणार आहे, बाहेर जाणार आहे. सो where the light entering inside the optical fiber we call this is the launching end, and there is the one angle, acceptance angle. How much signals or the how much light enters in that optical fiber, it depends on the that acceptance angle. तिथे किती अँगल आहे त्या अँगल वरती डिपेंड आहे की त्या ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये लाईट किती प्रमाणामध्ये एंटर होणार. So there is the one small derivation of the acceptance angle. We will discuss that acceptance angle, derivation of that acceptance angle. After that, we will discuss the acceptance cone. What is meant by the acceptance cone? NA, numerical aperture, and fractional refractive index change. Fractional refractive index change. हे जे 4 पॉइंट्स आहेत, acceptance angle, acceptance cone, numerical aperture and the fractional refractive index change. याच्यावरती आपल्याला एक छोटंसं डेरिवेशन डिस्कस करायचं आहे. After this derivation we will discuss the classification of optical fibers. On which basis we classify the optical fibers? Basically there are two types of the optical fibers. One is the single mode optical fiber and second one is the multi-mode optical fiber. After this we will discuss the applications of the optical fibers in various fields and the advantages of optical fiber over wire communication. Okay, before we use the optical fiber, आपण हे जे ऑप्टिकल फायबर यूज करतोय, हे ऑप्टिकल फायबर यूज करायच्या आधी आपण काय यूज करत होतो की जेणेकरून सिग्नल्स आपले ट्रान्सफर होतील, काय यूज करतो, वायर यूज करत होतो की त्या वायर थ्रू आपण सिग्नल काय करत होतो, ट्रान्सफर करत होतो वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. बट देर आर सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ऑप्टिकल फायबर ओव्हर अ वायर कम्युनिकेशन. आता तुम्हाला माहितीच आहे की कम्युनिकेशन मध्ये किती प्रमाणामध्ये चेंजेस व्हायला लागले, डेव्हलपमेंट व्हायला लागले, व्हेरियस टेक्निक्स यायला लागलेत, डिव्हाइसेस यायला लागले. म्हणजे ह्या कम्युनिकेशनची जी फील्ड आहे, या कम्युनिकेशनच्या फील्डमध्ये खूप प्रमाणामध्ये चेंजेस व्हायला लागले. आय थिंक तुम्हाला माहिती आहे बघा, आपण पहिलं कॉल करायचं म्हटलं तर कुठे जात होतो, गावातल्या एखाद्या कोण ज्यांचं मोठं घर आहे तिथंच काहीतरी टेलिफोन असायचे.
तिथून आपण कॉल करायचो, त्याला चार्जेस किती असायचे. आणि तिथं असं सिग्नल्स पास करायचं म्हटलं काय होतं, वायर कम्युनिकेशन होती, वायर कनेक्ट करावी लागत होती. नाहीतर आपण काय करतो, एसटीडी ला ₹1 टाकायचा कॉइन आणि कॉल कनेक्ट व्हायचा 60 सेकंदासाठी, ते तर आपण यूज करतो डिव्हाइस. नंतर हळूहळू काय व्हायला लागले, मोबाईल्स आले, साईज त्यांची छोटी मोठी असायची, पण त्याला पण सिग्नलचा प्रॉब्लेम वगैरे असायचा. असं करत करत आपण आता स्मार्टफोन यूज करायला लागलो. आणि आपलं हे जे कम्युनिकेशन होत आहे, हे जे तुम्ही एज्युकेशन घेताय ऑनलाईन थ्रू, ते सुद्धा आता सध्या कसं व्हायला लागले, हे कम्युनिकेशन फील्ड मधली जी डेव्हलपमेंट झालेली आहे, त्याच्यामुळेच हे एवढं सगळं व्हायला लागलं. नाहीतर तुम्हाला माहितीये बघा, आपले आई वडील वगैरे सांगत होते, आम्ही कुठे शाळा शिकवायचो, एका गावातलं जे देऊळ असतं त्या देवळामध्ये जाऊन शाळा असायची, तिथंच एक छोटासा ब्लॅकबोर्ड वगैरे, म्हणजे ते लाकडाचा असायचा, त्याच्यावरती शिकवायचे वगैरे. त्या काळात जर असं ऑनलाईन जर असं एज्युकेशन वगैरे असतं, तर आज किती डेव्हलपमेंट झाली असते, अजून झाली असते. म्हणजे आता सध्या जी कम्युनिकेशन फील्डमध्ये जी डेव्हलपमेंट होते, हे अशा ऑप्टिकल फायबर्स थ्रू किंवा अजून जे काही डिव्हाइसेस येतात त्यांच्यामुळे एवढे शक्य आहे. सो शॅल वी स्टार्ट अवर मेन पॉइंट. Yes, sir. माझा आवाज सर्वांना पोहोचतोय? Yes, sir. ओके. आता एक माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे. आता तुम्ही क्लासमध्ये असता तर मला समजलं असतं कोण आहेत, कोण प्रेझेंट आहेत, कोण नाहीत, कोण ऐकते, कोण ऐकत नाही, कोण लिहून घेते, काही समजलं असतं. किंवा मी कसा शिकवतोय ब्लॅकबोर्ड वरती हे तरी तुम्हाला समजलं असतं, किंवा तुम्ही कन्सेप्ट क्लिअर झाले नसते तर मला विचारले असते. आणि बऱ्याच वेळा मी विचारतो कन्सेप्ट क्लिअर झाला का, समजलं का, समजलं. बरेचसे मुलं आन्सर काय देत नाही, नावं घेऊन विचारायला लागतं. आणि बऱ्याचशा मुलांचं कसं होतं की आपण सर्वांसमोर कसं विचारायचं आपण, की बाबा मला हे समजलं नाही सर, ते समजलं नाही, हे सांगा. त्यामुळे पण काही मुलं शांत बसतील. आणि मी काय असा कुठला देवऋषी देव माणूस नाही की कोण मला माहिती की ह्याला समजलं नाही, त्याला समजलं नाही, मी याला विचारलं पाहिजे त्याला, किंवा हे रिपीट करायचं, ते रिपीट करायचं. सो आय रिक्वेस्ट ऑल, इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क मी एनी टाइम इन लेक्चर. ओके. तुम्ही समजत असलं तर ओके म्हणा, आपण पुढे जायचं. ज्याला नाही समजलं, जो कन्सेप्ट प्रॉब्लेम आहे, आपण त्याला रिपीट करूया. ओके. ओके. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द हाऊ वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. ठीक आहे. आता तुम्ही जेव्हा एखादी केबल वगैरे कनेक्ट केली असेल तेव्हा तुम्हाला ती जर केबल जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर तुम्हाला समजलं असेल बघा, एकदम वरच्या बाजूचं जे कव्हरिंग असतं ब्लॅक कलरचं वगैरे किंवा कोणत्याही व्हाईट कलरचं वगैरे असतं, त्याचा काय यूज असतो का? ऍक्च्युली आपल्यासाठी काय यूज असतो का? नसतो यूज. त्याला आपण काय म्हणतो, एकतर जॅकेट म्हणतो किंवा त्याला आपण म्हणतो शीत म्हणतो. मग ते काय करत असतं, त्याचं काय फंक्शन असतं, तर त्याच्या आतमध्ये जे वायर्स असते किंवा जे रिजन्स असते डिफरंट, त्याला ते काय करत असतं, प्रोटेक्ट करत असतं. ओके. सो इफ वी go to the structure of the optical fiber, then basically there are 3 different regions in that optical fiber. So please see the figure here. ही जर का फिगर आपण ऑब्जर्व केली, so in that figure basically there are 3 different regions. So innermost region, this region is known as the core region, and this region is very very important for the communication. The second region is known as the cladding region, and this second region or cladding region is surrounded by the core region. And the last and the outermost region is known as the sheath region, or we call in another terms, this is the jacket of that optical fiber. Okay. So an optical fiber consists of an inner cylinder which is made up of glass, and it is known as the core region. It is known as the core region. हा जो या फिगर मध्ये जो तुम्हाला इनर मोस्ट रिजन जो ऑब्झर्व होतोय, त्या रिजनला आपण म्हणतो कोर रिजन. आणि तो कशापासून तयार झालेला आहे, तो ग्लास पासून तयार झालेला आहे. सो अगेन दिस सेंटेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एमसीक्यू. कोर रिजन इज मेड अप ऑफ अ ग्लास. ग्लास पासून तो रिजन तयार झालेला असतो, अँड हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1.
याचा जो कोर रिजन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण किती कन्सिडर करूयात, N1 एवढा त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर रिजन इज द हायर. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, जास्त असतो. सो दिस कॅरीज द लाईट. It is surrounded by the another cylindrical shell of a lower refractive index known as the cladding region. Okay, if we observe this figure, the around this cladding region is surrounded by the core region. ह्या कोर रिजनच्या भोवती कोण आहे, हा तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती कन्सिडर करूयात, वी कन्सिडर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन इज द N2. But the refractive index of the cladding region is smaller than the refractive index of the core region. Here there are two refractive indices. Here there are two refractive indices. N1 refractive index of core region, N2 is the refractive index of the cladding region. Okay. The cladding region helps to keep the light within the core region through the phenomenon of total internal reflection. ओके, मी तुम्हाला आताच म्हटलं होतं की आपल्याला इथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचा स्टडी करायचा. सो बेसिकली द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑप्टिकल फायबर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो युअर लाईट इज प्रोपॅगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. ओके, मी म्हटलं की ही एक तुमच्याकडे एक अशी ऑप्टिकल फायबर आहे आणि या ऑप्टिकल फायबर मधून एक सिग्नल, लाईटचा सिग्नल इथून एंटर होतोय आणि इथून बाहेर पडतोय. ओके, म्हटलं की थ्रू दॅट ऑप्टिकल फायबर सिग्नल पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. बट हाऊ ते सिग्नल कसे पास होणार त्याच्या आतमधून, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ इन द कोर रिजन. Yes, innermost region is known as the core region. In that core region, there is the total internal reflection. Due to this total internal reflection, the light or the signals passes from one point to the second point. मग हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ह्या कोर रिजन मधूनच का होतंय, काय कारण आहे या कोर रिजन मधून होणार आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बघा, हा जो आतमधला रिजन आहे ना, हा तुमचा कोर रिजन आहे असं कन्सिडर करा. माय स्क्रीन इज विजिबल? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिगरला मी रेड कलरने हे करतो, तुम्हाला दिसते ना सर्वांना? Yes, Yes, sir. ओके, आता मला सांगा, हा जो आतमधला जो रिजन आहे हा तुमचा कोर रिजन आहे आणि ह्याच्या भोवती जे हे स्मॉल स्मॉल आहे ना, हा लेअर कशाचा आहे, तुमच्या क्लॅडिंग रिजनचा आहे. मग एखादी लाईट याच्या आतमध्ये एंटर झाली, इथून असे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. मग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय, हे कुठून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय, कोणत्या पॉइंट मधून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय? येस, कुठून टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते, कोणत्या पॉइंट वरून? Yes, Surface of core and cladding. yes, the interface or the boundary of the core region and the cladding region. मग लाईट ही कोर रिजन मधून पास होते का क्लॅडिंग रिजन मधून पास होते? Core region. कोर रिजन मधून पास होते. म्हणजे क्लॅडिंग रिजन जो आहे तो क्लॅडिंग रिजन त्याच्या रिजनच्या आतमध्ये लाईटला एंटर होऊ देतोय का? नाही होऊ देत. No. त्याच्या सरफेस वरती जेव्हा एखादी लाईट, एखादा सिग्नल येतोय तेव्हा तिथं काय करतोय तो, त्या लाईटचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करून सेम मीडियम मध्ये लाईटला रिफ्लेक्ट करतोय. सेम मीडियम मध्ये लाईटला काय करतोय, रिफ्लेक्ट करतोय. मीन्स क्लॅडिंग रिजन हेल्प्स टू कीप द लाईट विथिन द कोर रिजन. येस ऑर नो? हे सेंटेन्स इम्पॉर्टंट आहे का नाहीये? क्लॅडिंग रिजन हेल्प्स टू कीप the light within the core region through the phenomenon of total internal reflection. Okay, so the core and cladding are covered by the outermost region or the outermost protecting jacket layer, and this protecting jacket layer is known as the sheath region. This protecting jacket layer is known as the sheath region. ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. हे जे तीन रिजन आहेत ते आपण काय करूयात, वन बाय वन डिस्कस करूयात. ओके, ठीक आहे. बिफोर दॅट यू नो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा कन्सेप्ट कसा असणार आहे? येस, ओके, वी कन्सिडर द इंटरफेस or the boundary of the two mediums. Suppose this is the one medium
अँड दिस इज द सेकंड मीडियम. हे दोन वेगवेगळे मीडियम आहेत. आणि एखादी लाईट जेव्हा त्या इंटरफेस वरती स्ट्राईक होते तेव्हा इथून काय होईल हो त्या लाईटचं, इन्सिडेंट लाईटचं काय होईल हो? येस, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होईल. अजून काय होईल? रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्शन होईल. रिफ्लेक्शन आणि रिफ्लेक्शन होईल. जेव्हा इफ एनी इन्सिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस अँड रिफ्लेक्ट्स इन द, किंवा तीच इन्सिडेंट रे सेम मीडियम मध्ये गेली तर त्याला आपण काय म्हणतो? ऑप्टिक्सच्या टर्म मध्ये एखादी इन्सिडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाही टोटल नाही, मला असं नाही म्हणायचं. जस्ट वन मिनिट. हा काय झाला तुमचा? नॉर्मल झाला, बरोबर. हा नॉर्मल झाला, ही इन्सिडेंट रे झाली. जर का मी काय म्हणतो बघा, व्यवस्थित ऐका मी काय म्हणतो बघा. एखादी इन्सिडेंट रे एखाद्या सरफेस वरती स्ट्राईक झाली आणि त्याच मीडियम मध्ये जर का ती आली, मग मे बी सम पार्ट त्या लाईटचा येऊ देत, इन्सिडेंट रेचा, इन्सिडेंट लाईटचा, किंवा टोटल येऊ द्या. तर या रेला तुम्ही काय म्हणता? या रेला काय म्हणता? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन रे म्हणता. काय झालं म्हणता? ही तुम्ही रिफ्लेक्शन झालं म्हणता. आणि जर का सेकंड रिजन मध्ये गेले पण तिचा पाथ काय होत असतो तुमचा? इथं चेंज होत असतो. काय होत असतो इथला पाथ? का असं स्ट्रेट येत असतो? रिफ्रॅक्शन होत असतं. ते म्हणजे लाईट स्ट्रेट सेम मीडियम मध्ये दुसऱ्या मीडियम मध्ये जात असते का तिचा पाथ चेंज करून जात असते? चेंज करून जाते. चेंज करत असते. पाथ काय होत असतो? चेंज होत असतो. त्याला काय म्हणतो आपण? रिफ्रॅक्शन म्हणत असतो. त्याला काय म्हणत असतो आपण? रिफ्रॅक्शन म्हणत असतो. ओके, हा पहिला कन्सेप्ट झाला. समजा माझी एखादी इन्सिडेंट रे ही N1 एखाद्या पहिल्या मीडियम मधून आली आणि त्या रेचा टोटल सर्वच्या सर्व किंवा ती टोटली रे त्याच मीडियम मध्ये पुन्हा रिफ्लेक्ट झाली, तर याला तुम्ही ऑप्टिक्सच्या टर्म मध्ये काय म्हणता? रिफ्रॅक्शन झालंच नाही तर याला काय म्हणता तुम्ही? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. याला काय म्हणता तुम्ही? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, यस, दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. मग हे काय असतं? तुमचा असा एक कोर असतो आणि त्याच्या भोवती कोण असतो? हा तुमचा क्लॅडिंग रिजन असतो. क्लॅडिंग रिजन असतो. when any ray or when any signal incident in the core region, then at the interface of the core and cladding there is the total internal reflection. जर काही तुम्ही आपण असं नॉर्मल ड्रॉ केला तर इथं काय होतं? आपल्याला या कोर रिजन मध्ये आपलं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं. and like this there is the propagation of signal or the propagation of light from one point to the second point through that optical fiber. Means light propagate within the which region? Core region. लाईट ही कोर रिजन सोडून बाहेर कोणत्या रिजन मध्ये जाते का? जात नाहीये. लाईट ही फक्त आणि फक्त कोर रिजन मधूनच प्रोपॅगेट होत जाते. आणि त्याला जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय ते कशामुळे होतंय? ड्यू टू द क्लॅडिंग रिजन मध्ये. आता क्लॅडिंग रिजन मध्ये काय असं असतं की त्याच्यामुळे इथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतंय? काय असतं क्लॅडिंग रिजन म्हणजे? काय आहे की असं काय त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक आहे की ड्यू टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी आहे. काय असतो? येस, व्हेरी गुड. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लेस. due to the smaller refractive index. Okay, we consider N1 is the refractive index of the core region and N2 is the refractive index of the cladding region. Then how was the relation between that two refractive indices? N1 is greater than N2. Yes, very good. N1, the refractive index of core region is greater than the refractive index of the cladding region. Due to this व्हेरिएशन, याच बदलामुळे आपल्याला इथे काय भेटते? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भेटते. ओके, ठीक आहे. सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन रिजन. दिस फिगर सेकंड इज द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ एन ऑप्टिकल फायबर. जर का ऑप्टिकल फायबर आपण अशी कट केली आणि जर का त्याला तुम्ही EGD मध्ये शिकता बघा, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स अँड डिझाईन मध्ये, कोणता हा व्ह्यू झाला हो त्याचा? आहे ना, साइड व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू. हा, काय असेल ते तुम्ही समजून घ्या. टॉप व्ह्यू आहे का हा? येस सर. हा, ओके, टॉप व्ह्यू. ओके. जर का हा आपण टॉप व्ह्यू न जर हा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू जर आपण ऑब्झर्व केला तर याच्यामध्ये आपल्याला क्लिअरली ऑब्झर्व होते तीन डिफरंट रिजन्स.
Okay, so in cross-sectional view of an optical fiber, the innermost region is the light guiding region known as the core region. What is meant by the light guiding region? Light guiding region म्हणजे काय? Yes, Light emitting region. light emitting emissionचा नाही इथे विषय. इमिशन म्हणजे रिलीज करणे. Propagating Propagate. Light propagation. Use direction. येस येस येस. जर तुम्ही लाईट गायडिंग रिजन म्हणजे असं म्हणू शकता की त्या कोर रिजन मुळे किंवा त्या कोर रिजन मधून लाईट पास होते फक्त, किंवा तो कोर रिजन लाईटला ट्रान्सफर करतोय 1 to सेकंड पॉइंट. म्हणजे लाईट ह्या कोर रिजन मधूनच जाते, अजून दुसऱ्या कुठल्या रिजन मधून जाते का? नाही. सो इनर मोस्ट रिजन इज नोन ऍज द लाईट गायडिंग रिजन और द कोर रिजन, हॅव्हिंग द डायमीटर or in the order of 5 micrometer to 100 micrometer. Okay, please correct here. Micro 100 झालेलं आहे, तर 100 micrometer. 5 micrometer to 100 micrometer. Okay, here there is the one MCQ. तुम्हाला इथे एक MCQ विचारला जातो. The diameter of core region is in the order of, so your answer is 5 micrometer to 100 micrometer. So it is surrounded by the coaxial middle region known as the cladding region. Usually the diameter of that cladding region is in the order of 125 micrometer. ह्या कोर रिजनच्या जो सराउंडेडला असतो, जो मिडल रिजन असतो, त्या मिडल रिजनला आपण म्हणायचं क्लॅडिंग रिजन. आणि या क्लॅडिंग रिजनचा जो डायमीटर असतो तो कितीच्या ऑर्डर मध्ये असतो, कितीच्या रेंज मध्ये असतो? 125 मायक्रोमीटर. अँड ऍट द लास्ट द आउटरमोस्ट रिजन इज नोन ऍज द शीत रिजन. The function of that sheath region is it protects the core and cladding from the moisture, absorption, contamination, and to increase the mechanical strength of the fiber. Okay, हे काय मीन आहे? कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे काय असतो? abrasion contamination means, what is meant by the abrasion contamination? Yes, and the mechanical strength of the fiber. Okay, again here there is the one important word, mechanical strength. तुम्ही 12th स्टँडर्ड मध्ये एक स्टडी केलं बघा, एक टॉपिक होता मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. त्याच्यामध्ये येत होतं बघा, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फायबर मीन्स कशापासून ते प्रोटेक्ट करतात ऍक्च्युअली. येस येस प्लीज. From external damage. आता जर का आपण एक बेसिकली विचार केला की एक आपल्यापाशी एक केबल आहे, लॅन केबल आहे, आणि त्या लॅन केबलला कशापासून जास्त प्रॉब्लेम्स किंवा म्हणजे त्या केबलला कशापासून जास्तीत जास्त आपण प्रोटेक्ट करून ठेवत असतो की त्याला काय होऊ नये म्हणून? मॉइश्चर. हा, येस येस येस. ओके, मॉइश्चर, गंज चढणे वगैरे होत असतं. कधी होत असतं? ड्यू टू द सराउंडिंग. जर का एन्व्हायरमेंट जर खराब असेल, आता जे आपल्याला असं पावसाळ्याचं वगैरे वातावरण असेल, त्यावेळेस त्याच्यावरती काय होऊ शकते? मॉइश्चर्स होऊ शकते. मग हे जे आउटर मोस्ट शीत रिजन असतं ऍक्च्युली ते कशाचं असतं तयार केलेलं? प्लास्टिक किंवा इलास्टिकचं असतं, फ्लेक्झिबल असतं ते. ओके, ठीक आहे. आता हे कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज मेन बाय द कॉन्टॅमिनेशन? येस येस, अजून काय होऊ शकतं त्याला प्रॉब्लेम? हा, यू नो द फ्रिक्शन. यू नो द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन माहिती का? फ्रिक्शन म्हणजे काय असतं? Rubbing of two different metals. Okay, yes, very good. Rubbing of the two different materials or the surfaces. जेव्हा दोन वेगवेगळे सरफेसेस एकमेकावरती घासतात तेव्हा त्या दोन्ही सरफेसेस हे आहे असे राहत असतात का खराब होत असते? त्यांना काही त्याच्यापासून डिफेक्ट होऊ शकते? काय होऊ शकते? आहे असे डिफेक्ट खराब होतं. म्हणजे हे जे फ्रिक्शन होत आहे ते फ्रिक्शन होऊ नये. जर झालं तर त्या शीत रिजनलाच झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण हे अब्रेशन
कॉन्टॅमिनेशन यूज करून ते प्रोटेक्ट करत असतात. आणि मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फायबर, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ म्हणजे काय? मेकॅनिकल स्ट्रेंथ आपल्याकडून काही वेळा चुकून होत असतो बघा, त्याची लेंथ ऍक्च्युली वायर अशी एकदम तंग करून आपण ओढत असतो बघा, संपलेलं असतं पण काही कमी पडत असलं तरी ओढत असतो बघा, त्याच्यामुळे ते कट होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणजे तिथे काय म्हणतो आपण यूज करतो मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फायबर. मग हे जे काही डिफेक्ट्स आहेत, हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, हे होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती शीत असतं, प्रोटेक्टिंग शीत असतं, त्याला आपण काय म्हणतो जॅकेट म्हणतो. ओके, ठीक आहे. सो द ऑप्टिकल फायबर्स आर कन्स्ट्रक्टेड आयदर as a single fiber or as a flexible bundle. Okay, what is the single fiber and in another term flexible bundle? आता तुम्ही रोडच्या कडेने वगैरे एखादी केबल वगैरे चालली असते बघा, तुम्ही म्हणता बघा रोडच्या कडेने काहीतरी काम चाललेलं असतं आणि खूप अशी लांबपर्यंत चारे वगैरे काढलेले असते, त्याच्यामधून आतमधून केबल टाकलेली असते. जर त्याचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर सिंगल असतं का फ्लेक्झिबल बंडल्स असते तो त्याच्या आतमध्ये, नंबर ऑफ फायबर्स असतात का सिंगल असते त्याच्यात? Number of fibers. Number of fibers. Number of fibers. So these optical fiber are constructed either as a single fiber, but where is the use of the single fiber? जेव्हा एखादा सिंगल कनेक्शन देत असतं आपल्याला, लोकलला सिंगल कनेक्शन देत असतं तेव्हा तिथे सिंगल फायबर असतो. पण जेव्हा आपल्याला एका मोठ्या इन्स्टिट्यूटला किंवा मोठ्या सिटीला जेव्हा आपल्याला कम्युनिकेशन पास करायचं असतं किंवा द्यायचं असतं, तेव्हा तिथे काय करत असते, बंडल्स, फ्लेक्झिबल बंडल्स यूज करत असते. सो द फायबर बंडल्स इज अ नंबर ऑफ फायबर्स enclosed in a single jacket. So each fiber carries light independently. समजा जर इंडिपेंडेंटली जर लाईट कॅरी केली नसती, प्रोपेगेट केली नसती, तर काय झालं असतं? आता कधी कधी तर होत असतं बघा आपल्या मोबाईलला क्रॉस लिंकिंग होतं का कधी कधी आपल्या मोबाईलला, आपण कोणाला तर कॉल लावतो लागतो तिसऱ्यालाच, क्रॉस लिंकिंग होतं का कधी? येस. जर का ह्या जर ऑप्टिकल फायबर मधून जर इंडिपेंडेंट सिग्नल्स जर पास झाले नसते तर काय झालं असतं, इथं क्रॉस लिंकिंग झाल्यासारखं झालं असतं, सिग्नल्स इझिली किंवा व्यवस्थित पास झाले नसते. सो इच फायबर कॅरीज लाईट इंडिपेंडेंटली. सो द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ an optical or the typical telecommunication cable is as shown in the figure. So if we observe this cross sectional view, so innermost region is known as the core region, having the refractive index n1 is the higher. The second region is known as the cladding region or the middle region, having the refractive index n2, and refractive index n2 is the lower than the refractive index n1. And the outermost region is known as the sheath region or the jacket. It protects the cable from the moistures and the mechanical strength and the contamination. So the diameter of innermost region, core region, is in the order of 5 micrometer to the 100 micrometer. Basically, this core region is the light guiding region. The diameter of the cladding region is in the order of 125 micrometer. Due to the cladding region, light is within the core region through the phenomenon of total internal reflection. So if any doubt, if any question, then please ask me. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट, कोणाला काय क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारू शकता. Yes, please. No question? No, sir. Okay. Now we will discuss the next part. The next point is the total internal reflection. Okay. Before discussing the theoretical part, please see the figure. Okay. In this figure, there are 3 different cases. First case, this is the second case, and this is the third case. या 3 केसेस वरून, डिफरंट केसेस वरून तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतो, काय काय तुम्ही सांगू शकता? प्लीज सी द 3 different cases. Okay, the first, there are 2 different regions. Which are these 2 different regions? The first region, 3 region वेगवेगळे आहेत. कोणते कोणते region आहेत? पहिला region, yes, air medium, आणि दुसरा water. Having
the different refractive indices. N1 is the refractive index of the water medium, and N2 is the refractive index of the air medium. Okay, no doubt. आता इथे okay, now first we see the case 1. त्या पहिल्या केस मध्ये तुम्ही काय सांगू शकता, काय ऑब्झर्व होते तुम्हाला, मला सांगा. ह्या पहिल्या केस मध्ये येस, पहिल्या केस मध्ये काय दिसते तुम्हाला या फिगर मध्ये? येस प्लीज. रिफ्रॅक्टेड. इन्सिडेंट रे आहे आणि दुसरी रिफ्रॅक्टेड रे आहे. ओके, इन्सिडेंट रेनं अँगल केलेला आहे, त्याला आपण कोणता अँगल म्हणतो? इन्सिडेंट अँगल θ1. आणि रिफ्रॅक्टेड रेनं नॉर्मलशी जो अँगल केलेला आहे त्या अँगलला काय म्हणतो आपण? येस येस, रिफ्रॅक्टेड अँगल. रिफ्रॅक्टेड अँगल म्हणतो आपण. ओके, आता मला सांगा, in the first case there is the incident ray strikes on the interface of the two layers or the boundaries of the two layers. Then there is the refraction, and that refracted ray is bends away from the normal पासून ती कशी झाली, अशी लांब गेली आहे आणि इथे एक अँगल तयार केलाय θ2. Due to the incident ray there is the angle with the normal, we call this is the incidence angle. Due to the refracted ray there is the angle with the normal, we call this is the refracted angle. Now in the second case, if we increases, listen, be carefully, in the second case if we increases the incidence angle, हा जो θ1 आहे, if we increases the incidence angle, then what happen? Refracted angle also increases. Refracted angle also increases and go away. कशापासून अजून लांब जाईल तो? फ्रॉम द नॉर्मल. तो अजून नॉर्मल पासून लांब जाईल. बरोबर आहे का नाही? येस और नो? सो दिस रिफ्रॅक्टेड अँगल इज लाइज ऑन, कशावरून तो लाइज झाला? लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द टू मीडियम्स. सो दिस इज द अँगल. हा किती अँगल असेल? विथ द नॉर्मल. हा किती अँगल असेल? 90 degree. 90 डिग्री. सो मग हा θ2 म्हणजे किती झाला हो? 90 डिग्री. θ2 म्हणजे किती झाला हा तुमचा? 90 डिग्री झाला. बरोबर आहे का नाही? मी असं म्हणू शकेल का नाही? दिस इज द θ2 आपण पहिल्या केस मध्ये कशाला म्हणलेला आहे? रिफ्रॅक्टेड अँगलला म्हटलेला आहे. मग हा कुठला अँगल झाला? हा तुमचा 90 डिग्री झाला. तो रिफ्रॅक्टेड अँगलच आहे का? येस और नो? येस. येस सर. θ2 रिफ्रॅक्टेड अँगल इज द 90 डिग्री. मग तुम्ही जर का रिफ्रॅक्टेड अँगल 90 डिग्री असेल तर इन्सिडेंट अँगलला काय नाव द्यायचं? Critical angle. Yes, very good. So incident angle, that time incident angle is known as the critical angle. Critical angle कधी होत असतो? जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड अँगल हा नॉर्मलशी 90 होत असतो, तेव्हा जो इन्सिडेंट अँगल असतो त्याला काय म्हणतो आपण? क्रिटिकल अँगल म्हणतो. आता मी काय करतोय? पुन्हा हा इन्सिडेंट अँगल θ1 इन्क्रीज करतो. देन व्हॉट हॅपन? काय होईल? पुन्हा तुमचा हा रिफ्रॅक्टेड अँगल ह्या नॉर्मल पासून अजून दूर जाईल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आणि तो सेम मीडियम मध्ये येईल. ज्या मीडियम मध्ये तुमचा इन्सिडेंट रे आहे त्याच मीडियम मध्ये तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे येईल. पण त्याला आपण रिफ्रॅक्शन म्हणणार का? नाही म्हणणार. वी कॉल दिस इज द रिफ्लेक्शन. सो इफ इन्सिडेंट रे and the reflected ray in the same medium, then we call this is the total internal reflection. Means from the observations of figure 1, 2 and 3, या तिन्ही केसेस मधून आपण ऑब्झर्वेशन काय केलं? ऑब्झर्वेशन, when we increases the incident angle, then your refracted angle increases or decreases? Increases. Refracted angle increases. There is the one condition. That condition, your refracted angle is equal to the 90 degree, then we call incident angle is known as the critical angle. Again, if we increases the incident angle, then just one minute.
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतोय की इन्सिडेंट अँगल वाढवत गेलो की अशी एक कंडिशन येते की जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे 90 डिग्री येतो, म्हणजे नॉर्मल पासून अवे जातो, लांब जातो, आणि त्यावेळेस तुमचा इन्सिडेंट अँगल किती होतो, क्रिटिकल अँगल होतो. पुन्हा आपण इन्सिडेंट अँगल इन्क्रीज करत जातो तेव्हा रिफ्रॅक्टेड अँगल अजून इन्क्रीज होत जातो, आणि अशी कंडिशन येते की त्या कंडिशनला इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे सेम मीडियम मध्ये येते, म्हणजे तिथं आपण रिफ्लेक्शन झालं म्हणतो, आणि त्याच कन्सेप्टला आपण म्हणतो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, या तिन्ही केसेस, या तिन्ही फिगर तुम्हाला क्लिअर झाल्या का सर्वांना? यस Yes, sir. Sir. Yes, sir. yes yes. Okay, now we go to the theory part. What is the first statement? When a ray of light is incident on the interface of the two media of different refractive indices, it bends and refraction occurs. Yes, okay, in the figure. Yes, आपण म्हणतोय पहिल्या फिगर मध्ये आपल्याला हे ऑब्झर्व होतंय, जेव्हा एखादी इन्सिडेंट रे दोन सरफेसच्या बाउंड्री वरती, इंटरफेस वरती स्ट्राईक होते, तेव्हा काय होते तिथं रिफ्रॅक्शन होतं. but the refractive index of two media is different. What is the second sentence? Let n1 be the refractive index of the medium 1 is greater than the refractive index n2 of the medium 2. Means here there are two different mediums, medium 1 having the refractive index n1, and the second medium, that is the medium 2, having the refractive index n2. So n1 is greater than the n2. So theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction. Okay, from the figure, yes, we can say yes, theta 1 is the incidence angle and the theta 2 is the angle of refraction. But we know the Snell's law. When we apply the Snell's law, then what is the Snell's law? Sin theta 1 divided by sin theta 2 is equal to n2 divided by n1. Yes or no? Yes, this is the Snell's law or not? Snell's law hai kaha? Sin theta Yes. 1 divided by sin theta 2 is equal to n2 divided by n1. Okay, again, if we modify this Snell's law, can we write n1 sin theta is equal to n2 sin theta? Yes, sir. पहिल्या Snell's law वरून हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो. हे इक्वेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला, इथून पुढे 2 ते 3 वेळा इक्वेशन येतं हे n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. From the Snell's law we can write this equation from the Snell's law. Okay, but again we know the n1 is greater than the n2. We always have theta 2 is greater than the theta 1. Means theta 2 is greater than the theta 1 means कुठला अँगल मोठा असेल आणि कुठला अँगल छोटा आहे इथं. Angle of refraction is greater than the angle of incidence. Angle of incidence is smaller than the angle of refraction. Okay, आता बघा इथे वन करेक्शन करायचं, 900 नाही येतं, 900 नाहीये, 90 डिग्री करायचं. काय म्हणायचं इथं 90 डिग्री होते का बघा. When theta 2 is 90 degree, see case second, when theta 2 is 90 degree, the refracted ray emerges parallel to the interface of the two media. Yes, जेव्हा आपला theta 2 हा 90 डिग्री आहे इथं, तेव्हा तुमचा तो रे रिफ्रॅक्टेड रे कुठून जातोय, बाउंड्री वरून जातोय. कशाच्या, दोन मीडियमच्या बाउंड्री मधून जातोय. सो this is the limiting case of the refraction. इथपर्यंतच आपलं रिफ्रॅक्शन होत असतं. याच्या पुढे जर तुमचा थीटा 2 वाढला तर त्याला तुम्ही रिफ्रॅक्शन म्हणणार का? नाहीये, रिफ्रॅक्शन नाही म्हणत त्याला. तुम्ही काय म्हणता तिथं, रिफ्लेक्शन झालं म्हणता. And the angle of incidence theta 1 is equal to theta c. When your theta 2 is equal to 90 degree, that time your theta 1 is equal to theta c, means theta 1 is equal to the critical angle and is known as the critical angle. असं होतंय का हो कधी? हा थीटा 2 तुमच्या 90 डिग्री पेक्षा पुढे आलेला आहे, म्हणजे याच मीडियम मध्ये आले, आणि तुम्ही म्हणताय की रिफ्रॅक्शन झालं. रिफ्रॅक्शन म्हणत नाही इथं, आपण त्याला काय म्हणतो, रिफ्लेक्शन म्हणतो. म्हणजे तुमचं रिफ्रॅक्शन कधीपर्यंत पॉसिबल आहे, युअर थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तिथपर्यंतच तुमचं रिफ्रॅक्शन पॉसिबल आहे. बट वेन द थीटा 2 increases, then there is the no refraction, there is the reflection.
When your theta 2 is equal to 90 degree, that time your incidence angle theta 1 is equal to theta 2 means there is the critical angle. Now see here, आपले हे पहिले इक्वेशन इथे अप्लाय करायचं आहे. What is the first equation? n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. हे मी कुठून आणलेलं नाहीये, जे वरती पहिल्या इक्वेशन मध्ये सांगितले तेच आहे. नाहीतर म्हणसाल मास्तरनं कुठून डायरेक्ट आणून इथे लिहिलं नाहीये, बरोबर आहे. But we know what we know, theta 2 and theta 1. Theta 2 ची व्हॅल्यू किती आहे? When we apply the critical angle condition, सेकंड केस जेव्हा अप्लाय करतो तेव्हा आपल्याला काय माहिती आहे? थीटा 1 किती आहे आपला? थीटा सी. थीटा सी. Theta C. आणि थीटा 2 किती आहे आपला इथं? 90 डिग्री आहे. सो पुट theta 2 is equal to 90 degree and theta 1 is equal to theta c. So here n1 sin theta c is equal to n2 sin 90 degree. But we know the sin 90 किती असतं? 1. 1. 1 into n2. 1 into n2. किती आला तुमचा? N2. N2. तोच आला. So shall we can we write here sin theta c is equal to n2 divided by n1? Yes, sir. Yes, very good. But आपल्याला साइन थीटा सी क्रिटिकल अँगल पाहिजे का साइन ऑफ दॅट क्रिटिकल अँगल पाहिजे? क्रिटिकल अँगल पाहिजे. सो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1. थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1. अगेन दिस सेकंड इक्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर MCQ. आणि जे तुमचा पुढचा कन्सेप्ट आहे, एक म्हटलं होतं डेरिवेशन आहे, स्मॉल डेरिवेशन ऍक्सेप्टन्स अँगल, त्याच्यासाठी सुद्धा हे थीटा सी चे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1. सो हियर at the angle of incidence theta 1 is greater than the theta c, the light will be reflected back into the medium 1 and suffer total internal reflection. See the figure C or see the case 3. Hence the total internal reflection occurs at the interface of the two media of a different refractive indices, and angle of incidence is greater than the angle of is greater than the critical angle. Is greater than the critical angle. Total internal reflection हे कधी होणार? जेव्हा तुमचा इन्सिडेंस अँगल हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा जास्त असेल तेव्हा. जर ओके समजा जर तुमचा इन्सिडेंस अँगल क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी असेल तर काय होईल? इफ काय होईल तिथं? यस यस व्हेरी गुड. काय होईल तिथं? रिफ्रॅक्शन. तिथं काय होईल तुमचं? रिफ्रॅक्शन. Okay, so this is the basic principle of the optical fiber, or this is the total internal reflection. If any question, if any doubt, please ask me. काही क्वेश्चन आहे? काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? नाहीये? No, sir. ओके. हे आपण डेरिवेशन आहे थोडस आपण नेक्स्ट मध्ये डिस्कस करूयात. जस्ट हे जे थोडस इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे तोच आपण डिस्कस करूयात आणि थांबूयात. मोड ऑफ प्रोपॅगेशन म्हणजे हाऊ वॉज प्रोपॅगेट द लाईट फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. कशाच्या पॅटर्न मध्ये जाते, कशी जाते लाईट? सो लाईट प्रोपॅगेट्स ॲज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह थ्रू अन ऑप्टिकल फायबर. यू नो द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सर्वांना माहिती आहेत का इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स? EM म्हणत होता बघा तुम्ही 12th स्टँडर्ड मध्ये का 11th स्टँडर्ड. EM इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कोणते असतात होते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. वेअर इज द सोर्स ऑफ दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स? बेसिकली आपल्यापाशी ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स येत असतात त्या कोणत्या सोर्स पासून येत असतात? येस, असं नका करू. ऑप्टिकल फायबर. अरे From sun or stars. yes, very good. From sun or stars.
तुम्ही 12वी मध्ये का 11वी मध्ये शिकलाय की रे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा सोर्स बेसिकली आपण जे डे टू डे लाईफ मध्ये बघतोय, हे जे आपल्यापाशी लाईट येते आपण डोळ्यानं बघतोय, ते काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत का लाईटच्या वेव्ह आहेत त्या? काय आहे हे? Electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत त्या. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, यू नो दॅट स्पेक्ट्रम, डिफरंट रेंजेस, IR रेंज, UV विजिबल रेंज, रेडिओ वेव्ह, गॅमा रे, अल्फा रे, ते कुठून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह येते? त्या सन पासून निघते किंवा स्टार्स पासून येते. ओके, ठीक आहे. त्या वेव्ह असते त्या तुमच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असते. प्रत्येक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची व्हेलॉसिटी किती असते हो? किती असते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह? प्रॉपर्टी तुम्ही स्टडी केलाय? 3 into 7 है ना? 7 का? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Yes, 3 into 10 raised to 8 meter per second. 8 आहे, 7 नाही. कोणी सांगितले 7? प्लीज करेक्ट. Okay, so mode of propagation gives simply possible the number of paths of light in an optical fiber. Okay, मी तुम्हाला सांगितलं in the classification of optical fiber basically there are two different classes, single mode and the multiple mode. पण हे दोन मोड आहेत ते कशावरून क्लासिफाय केले? डिफरंट पाथ्स. एका मोड मध्ये जर का समजा एका ऑप्टिकल फायबर मध्ये जर का समजा तुमची लाईट ही जो ऍक्सिस आहे त्या ऍक्सिस मधून जर पास होत असेल तर आपण म्हणायचं सिंगल मोड. जर का एकाच ऑप्टिकल फायबर मधून नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ लाईट जर पास होत असतील तर त्याला आपण काय म्हणायचं? मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर. Okay, so due to the total internal reflection phenomenon, light ray can propagate through the optical fiber. So due to the zigzag path, ray gets repeatedly reflected at the walls of the fiber, so phase shift occurs. The wave traveling along the certain zigzag path will be in the phase and intensified, while the waves along the certain other paths will be out of phase and diminishing due to the destructive interference. Okay, where is the zigzag path? Zigzag path हे तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. When we discuss or when we okay, जेव्हा आपण दोन वेगळे मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर म्हणतो की त्याच्यामधून नंबर ऑफ सिग्नल्स पास होत असते, 2 or more than 2 सिग्नल्स, तेव्हा तिथे आपला कोणता पाथ असतो? झिगझॅग पाथ असतो. म्हणजे कुठे होईते तो झिगझॅग पाथ? हियर, दिस इज द झिगझॅग पाथ. आणि हे कशामुळे हा झिगझॅग पॅटर्न तयार होतो इथे? ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन at the boundary or at the interface of the two media or the two regions. So the light ray path along which the waves are in the phase inside the fiber are known as the modes. The number of modes depends upon the ratio d divided by lambda. What is the d? What is the d? Where d is the diameter of the core region and lambda is the wavelength of the wave or the wavelength of that incident ray. So in the next lecture we will discuss the important acceptance angle, acceptance cone, numerical aperture and the fractional refractive index change. हे काय आहेत? हे डेरिवेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करू. So today's two important points. The first one is the structure of the optical fiber and the second one is the total internal reflection. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असतील तर सांगा, तसं तर आपण इथंच थांबूयात. Yes? Yes? No, sir. Okay. Roll number 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Present. 4, Present. 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14,
Present. 15, Yes, sir. 16, Present. 17, Present. 18, 18, 1, 8, 19, Present. 20, Present, sir. 21, 21, 22, Present. 23, Present. 24, 24, 25, Present. 26, Present. 27, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, Present, sir. 33, 33, Present. 34, 34, 35, 36, 37, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, 42, Present, sir. 43, 43, 44, Yes, sir. 45, Present, sir. 46, 46, 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 49, 50, Yes, sir. 51, Amol, 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, 54, 55, 55, 56, Present, sir. 57, Present. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, 60, 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, 64, 65, Present, sir. 66, 67, 68, 69, Yes, sir. 70, 70, Yes, sir. 71. Yes, sir. Sir. Okay, I call upset numbers. Please check. 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 43, 46, 49, 51, 54, 55, 60, 64, 66, 67, 68. Sir, 27 present. 24. 27, 24. 24. ओके हा लेझरचे तुमचे जे MCQ आहेत, नोट्स आहेत, PPT आहे, अपलोड केलेले आहे. लिंक वरती तुम्ही जाऊन कलेक्ट करू शकता डाटा. ओके, ठीक आहे. ओके, सर. एक्झामचं फायनल झाले तुमच्या? कधी आहे ती एक्झाम? आपले किती टॉपिक राहिलेत? आता हा आहे तो आपण नेक्स्ट वीक मध्ये कंप्लीट करतोय आणि पुढचा जो आहे युनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मेकॅनिक्स अँड नॅनो ते सुद्धा संपून जातोय पुढच्या वीक मध्ये. तो फक्त 2 लेक्चरचा टॉपिक आहे. फक्त आपला हाफ चॅप्टर राहतोय नंतर. ओके, विथिन टाइम सिलेबस होऊन जाईल. आता ज्यांना नाही समजलं त्यांनी मला विचारणं काम आहे. माझं काय टीचिंग करणं, सांगणं, विचारणं. नाही विचारलो मी पुढे जातोय. ठीक आहे, ओके. See you tomorrow.